In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा. You know, we all, without one exception, want kindness, compassion, mercy. तपाईलाई थाहा छ, बिना कुनै अपवाद हामी सबै दया, करुणा, प्रेम चाहन्छौँ. You know why? None of us are perfect. तपाईलाई थाहा छ, किन हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ. You know, one of my favorite prayer that I pray hundreds of times every day. As a matter of fact, what you see here is the Orthodox prayer rope, it called it. Each note I use, there are 101 of them here. And what do I pray? Lord Jesus, Son of God, have mercy on me, this sinner. तपाईलाई थाहा छ, मलाई मनपर्ने प्रार्थनाहरूमध्ये एक यो हो, जुन म हरेक दिन सयौं पटक गर्छु. तथ्य कुरा भन्नुपर्दा, यहाँ तपाईले देख्ने वस्तुलाई अर्थोडक्स प्रार्थनाको रस्सी भनिन्छ. प्रत्येक गाँठो म प्रयोग गर्छु. यहाँ 101 वटा छन् र म के प्रार्थना गर्छु? प्रभु येशू ख्रीष्ट, परमेश्वरको पुत्र, म एक पापीमाथि दया गर्नुहोस्. It's a famous prayer from the first century, which is in the scripture also known as a Jesus prayer. पहिलो शताब्दीदेखि नै यो एक प्रख्यात प्रार्थना हो, जुन धर्मशास्त्रमा पनि रहेको छ, जसलाई येशूको प्रार्थना भनी पनि जानिन्छ. And by the way, our synod, they are working on creating thousands and tens of thousands of this prayer rope that eventually all the members of our church will have one to pray the prayer throughout the day. र भन्नु नै पर्दा, हाम्रो सिनोडले हजारौं यस्तो प्रार्थना रस्सी बनाउँदैछ, जुन हाम्रा मण्डलीका प्रत्येक सदस्यहरूले पूरा दिन प्रार्थना गर्नको निम्ति यो पाउनेछन्. But now we are talking about the compassion and mercy. तर अहिले हामी दया र करुणाको बारेमा बात गरिरहेका छौं. Why we need compassion and mercy? Because we all fail. None of us are perfect. किन हामीलाई दया आवश्यक छ भने हामी सबैजना असफल हुन्छौं. हामी कोही पनि सिद्ध छैनौं. The strange thing, St. Paul said, you know, even when my mind, my emotions don't condemn me, I'm perfectly justified. Even then, I am not without sin. पावलले एक अनौठो कुरा भने, मलाई थाहा छ, मेरो मन र भावनाहरूमा पाप छैन भने र म पूर्ण रूपमा धार्मिक ठहरिएको छु, त्यस समयमा पनि म पाप रहित हुँदिन. God's mercy is the only thing we can depend on. Pride and arrogance will kill that. परमेश्वरको दया नै त्यो एक कुरा हो जहाँ हामी निर्भर रहन सक्छौं. घमण्ड र अहंकारिताले त्यसलाई मार्दछ. Two people went to the church to pray. One said, God, look at this guy standing there. He's a horrible sinner, and I thank you that I am not like him. But the other man standing there couldn't even lift up his head, and he was beating upon his chest and saying, God, have mercy on me. I'm a sinner. दुईजना मानिसहरू मण्डली प्रार्थना गर्न गए. एउटाले भन्यो, परमेश्वर, त्यो उभिएको व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्. त्यो एक घिनलाग्दो पापी हो र म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु कि म त्यो जस्तो छुइनँ. तर अर्को व्यक्तिले उभिएर र शिर निहुराएर र उसको छाती पिट्दै भन्यो, परमेश्वर, म माथि दया गर्नुहोस्. म एक अधर्मी हुँ. And the Bible says, he was forgiven. He went out cleansed, healed, whole. But the other man who was proud about his righteousness, he went out with the burden of sin and the guilt and all the heaviness. र बाइबलले भन्छ, उसलाई क्षमा गरियो. ऊ अब धोइयो, निको भई र पूर्ण भई बाहिर गयो. तर अर्को व्यक्ति जो उसको धार्मिकता बारे घमण्ड गर्थे, ऊ उसको पापको बोझ र
लाज र सबै गनौपन लिएर बाहिर गयो। So let us have the attitude and also remember this. त्यसैले हामीले यस्तै आचरण राखौँ र यो पनि याद गरौँ, God is not an angry God, our enemy God. He is a loving God. And the scripture says He thinks about us all the time. But what is thinking? परमेश्वर एक रिसाह परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर हाम्रो शत्रु होइन, उहाँ एक प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ र धर्मशास्त्रले बताउँदछ कि उहाँले हर समय हाम्रो बारेमा सोच्नुहुन्छ। तर उहाँले के सोच्दै हुनुहुन्छ? Only about our good. हाम्रो भलाइको निम्ति मात्र। Oh, you say, Metropolitan, but all these problems I'm dealing with, this debt and sickness and family crisis and all this stuff, what is all going? Listen, these are all part of the Father's design to extend the fullness of His mercy to us. ओहो, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेट्रोपोलिटन, तर मैले सामना गरिरहेको यी सबै समस्याहरू, ऋण र रोग र पारिवारिक सङ्कट र यी सबै कुराहरू जुन मैले गुमाएको छु, सुन्नुहोस्, यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा उहाँको दयाको पूर्णतामा फैलाउने पिताको योजना भित्र पर्दछ। Joseph spent 13 years in prison, horrible prison life, preparing him to be the prime minister for 43 years of the country. योसेफले 13 वर्षसम्म झेलखानामा बिताए। डरलाग्दो झेलखानाले उसलाई 43 वर्षसम्मको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको निम्ति तयार गरिरहेको थियो। Everything God is doing, not only for our life here on earth, but our life continues when we depart from this earth. परमेश्वरले गरिरहनु भएको प्रत्येक कुरा यस पृथ्वीको हाम्रो जीवनको निम्ति मात्र होइन, तर जब हामी यस संसारबाट बिदा हुन्छौँ त्यसपछि पनि निरन्तर रहिरहन्छ। And it's ever continuation of the plan He made in eternity for us. र यो उहाँले हाम्रो निम्ति अनन्ततामा बनाउनु भएको योजनाको निरन्तरता हो। And what sustains us? It is His mercy and His grace. र केले हामीलाई बचाउँदछ? यो उहाँको दया र उहाँको अनुग्रह हो। And Jacob, God promised His mercy and kindness and blessings and all that. But just like you, just like me, Jacob could not believe it. So what he did? र याकुबलाई परमेश्वरले उहाँको दया र करुणा र सबै आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर तपाईँ जस्तै म जस्तै याकुबले त्यो विश्वास गर्न सकेनन्। त्यसैले उनले के गरे? I had to figure this out. I had to do my own. I had to make money. I had to scheme. I had to plan. I don't have to listen to God. And he cut out his own way. He took the steering wheel in his own hands. मैले जान्नै पर्नेछ कि मैले आफै के गर्नुपर्छ। मैले पैसा कमाउनु छ, मैले रणनीति बनाउनु छ, मैले योजना बनाउनु छ, मैले परमेश्वरबाट सुन्नु छैन र ऊ आफ्नै मार्गमा हिँड्यो। उसले उसको जीवनको स्टेरिङ आफ्नै हातमा लियो। And he ran and ran 20 years. But God did not forsake him. र ऊ 20 वर्षसम्म कुदिरह्यो, दौडिरह्यो, तर परमेश्वरले उसलाई त्याग्नु भएन। After 20 years, he come to the place he realized, no, God is still loving and merciful. He will always keep his promise. I must surrender. So he surrendered his life. 20 वर्षपछि ऊ त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। उसले जान्यो, तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वर अझै पनि प्रेमी र दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुन्छ। मैले आत्मसमर्पण गर्नै पर्छ। त्यसैले उसले उसको जीवन आत्मसमर्पण गर्यो। And God says, what's your name? He said, Jacob. 20 years ago, he told his father, his name is Esau. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तेरो नाउँ के हो? उसले भन्यो याकुब। 20 वर्ष अघि उसले उसको बाबुलाई भनेको थियो कि उसको नाउँ एसाव हो। But now he says, I am
but I am a sinner, a liar, a crooked person. Please have mercy on me. अब उसले भन्छ, म हुँ एक पापी, एक छली, एक टेढो व्यक्ति हुँ, कृपया म माथि दया गर्नुहोस्। And God blessed him there. His name was changed to Israel, the Prince of God. र त्यहाँ परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो र उसको नाउँ परिवर्तन भई इस्राएल भयो, परमेश्वरको राजकुमार। Fast forward. God now talks about himself. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He didn't say Israel. कति छिटो परमेश्वरले अब उहाँको आफ्नै बारेमा बताउनुहुन्छ, म अब्राहम, इसहाक र याकुबका परमेश्वर हुँ। उहाँले इस्राएल भनी भन्नु भएन। You know what that means? In all of us, there is some Jacob. तपाईलाई थाहा छ यसको मतलब के हो? हामी सबैभित्र त्यहाँ केही याकुबपन छ। And he is merciful. He is loving. He will fulfill his promises. And he will never abandon you. You can trust in him, surrender all to him. All be well. र उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँको प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन। तपाईले उहाँमा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँमा नै सम्पूर्ण रूपमा समर्पण गर्नुहोस्, सबै ठिक हुनेछ। Blessings on you. तपाईलाई आशिष मिलोस्।